অসম পালেহি ব্ৰিটেইন গট টেলেণ্টৰ বিজেতা বিনীতা। অনুৰাগীৰ ভিৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত। সকলোৱে উষ্ম আদৰণি জনালে কণমানি বিনীতাক। ব্ৰিটেইন গট টেলেণ্টৰ দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপৰ খিতাপ অৰ্জন অসমৰ বিনীতা চেত্ৰী আহি পালেহি নিজ মাতৃভূমিত আৰু তাৰ পিছতেই সকলোৱে জনালে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। আজি পুৱা 7:30 লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ব্ৰিটেইন গট টেলেণ্টৰ বিজেতা অসম কন্যা বিনীতা চেত্ৰী। আহি পোৱাৰ লগে লগেই সকলোৱে অসমীয়াৰ গামোচা ফুলৰ থোপা আদিৰে জ্বলালে মৰম আৰু শুভেচ্ছা। বিনীতাক আদৰণি জনালে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিষয়ববীয়া সদৌ-অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ প্ৰেম তামাং। সুদূৰ লণ্ডন টেমছ নদীৰ পাৰত 31 মেচ অনুষ্ঠিত ফাইনেলত ব্ৰিটেইন গট টেলেণ্টৰ 2025ত দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপৰ খিতাপ জয় কৰিছিল অসম কন্যা তথা বোকাজানৰ 9 বছৰীয়া বিনীতা চেত্ৰীয়ে। বিনীতাৰ এই যাত্ৰাৰ সম্পৰ্কত আমাৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নক কি ক'লে বিনীতাই, শুনোৱা হওক সবিশেষ আমাৰ আজিৰ প্ৰতিবেদনত। ব্ৰিটেইন গট টেলেণ্টত ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ হৈ অসম ভূমিত আহি উপস্থিত হৈছে কাৰ্বি আংলং বোকাজানৰ 9 বছৰীয়া কণমানি বিনীতা চেত্ৰী আৰু মোৰ সৈতে আছে বিনীতা চেত্ৰী। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। आपको स्वागत है आसाम में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इंटरनेशनल लेवल स्टेज में जाके बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं फ़र्स्ट कंटेस्टेंट थी जो इंडिया से मैं फाइनलिस्ट बनी थी और उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद आपकी प्लानिंग क्या है, दूसरी प्लानिंग क्या है आपका? मुझे ये है कि मुझे डांस को इम्प्रूव करना है, मतलब और अच्छा बेहतर बनाना है। एंड वही आप 9 साल की हो, आप 9 साल की हो और 9 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा वो हासिल कर लिया, तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो डांस सीखते हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, उनको मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अपने अकेडमी में फोकस करना। मैं फोर्स नहीं कर रही डांस करने के लिए, आपको जो चीज़ करने में अच्छा लग रहा है वो चीज़ करना और उस चीज़ को आप आगे भी ऐसे बेहतर बनाते रहिए। उसके लिए ऑल द बेस्ट। और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी आपके साथ आज मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपने रिक्वेस्ट भी किया था। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा मामा जी, आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हो आपने मेरे लिए टाइम निकाला मिलने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, और आपसे मुझे मिलना भी था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा जर्नी कहाँ से शुरू किया था आपने? जब मैं 3 साल की थी, मतलब जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, जब मैं 3 साल की थी तब मतलब डांस सीखना शुरू किया था। मतलब बुआ से इंस्पायर हुई थी डांस करने में। उसके बाद मैंने 2 रियलिटी शो किए, एक सुपर डांसर और एक डांस दीवानी जूनियर। उसके बाद हम जयपुर गए सीखने के लिए। उसके बाद से हम हार्दिक रावत सर से सीख रहे, अभी भी उन्हीं से सीख रहे। रोल मॉडल कौन है आपका? मतलब आप किसको ज़्यादा पसंद करती हो? आप किसके साथ रहना पसंद करती हो? ऐसे रहने में? हाँ। रहने में मैं आपकी मम्मी ने कहा था कि आप बुआ को बहुत प्यार करती हो। हाँ, बुआ को बहुत प्यार करती हूँ और साथ में मैं हार्दिक सर को भी बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं दोनों में से कोई भी मिले ना रहने के लिए, किसी मतलब या तो बुआ या फिर सर, दोनों के साथ रह लूँगी अच्छी खुशी। मम्मी ने एक बात भी कहा था कि आप भाई के साथ बहुत वो करती हो, झगड़ती हो, प्यार करती हो भाई को, क्या है? हाँ, उसके साथ मतलब बॉन्डिंग अच्छा है मेरा। उसके साथ लड़ाई भी होता है, प्यार भी होता है, बिकॉज मैं उससे कम मिलना होता है तो साथ में मैं लड़ाई भी करती हूँ और साथ में प्यार भी करती हूँ, क्योंकि कम मिलना होता है तो फिर लड़ाई भी ज़रूरी होती है और प्यार भी। इसके बाद आप कहाँ जाएंगी? गुवाहाटी में रहेंगी, आसाम में रहेंगी या जयपुर? इसके बाद हम वापस जयपुर आएंगे और उसके बाद वही डांस ट्रेनिंग करेंगे और मतलब इम्प्रूव करना है। और आपने बताया कि आप न्यूयॉर्क जा रही हो शो के लिए। न्यूयॉर्क? अमेरिका जा रही हो? हाँ, अमेरिका गॉट टैलेंट मेरा नेक्स्ट प्लानिंग है और वो करने का, और फिर
पहले मैं अपना डांस को और इम्प्रूव करूँगी, इसके बाद जाके मैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट भी करूँगी। অসমবাসীৰ কাৰণে বিশেষভাৱে সুখবৰ। অসম কন্যা বিনীতা চেত্ৰী ভণ্টি আজি সুদূৰ আজি ব্ৰিটেইনৰ পৰা ব্ৰিটেইন গট টেলেণ্টত ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ যোন আচলতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ, তেওঁৰ ত্যাগ আৰু যি পৰিশ্ৰমৰ বাবে আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন ক'ব লাগিব আজি সন্তানে, আৰু অসমৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে বিনীতা চেত্ৰী ভণ্টি আজি ইমান এক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ যি ইভেণ্টত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰি তেওঁ সুনাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট, আমাৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে আমি গোৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ সমূহ টীম আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে তেওঁক ভালপোৱা যিমান আমাৰ শুভচিন্তক মানুহবোৰ উপস্থিত হৈছে। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীত তেওঁ উপস্থিত হৈছে, আৰু সেই উপস্থিত হোৱা সময়খিনিতে তেওঁক আমি আদৰিবৰ কাৰণে আচলতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে আমি আহিছোঁ। আৰু বিনীতা চেত্ৰীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনাৰ সৈতে অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভাল সুনাম যাতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ কঢ়িয়াই আনে, তাৰ কাৰণে যিখিনি সময়ত প্ৰয়োজনীয়তা হয় আমি বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰি আছিলোঁ। অসম চৰকাৰেও তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে, বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তৎকালীনভাৱে সেইখিনি সময়ত আচলতে যেতিয়া তেওঁক যাবলগীয়া ফাইনেন্সিয়েলি অসুবিধা হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা ভুগি আছিলে, সেইখিনি সময়ত 5 লাখ টকা দি যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সহায় আগবঢ়াইছিলোঁ। আমিও গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, গোৰ্খা সন্মিলন আৰু আমাৰ বিশেষকৈ গোৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ জৰিয়তে আমি বিশেষভাৱে তেওঁক আমি সহায় কৰিছিলোঁ, মানে মৰেলি আৰু আমি ফাইনেন্সিয়েলি। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এই কৰ্তৃত্বটো একমাত্ৰ যাব লাগিব বিনীতা চেত্ৰী ভণ্টিকে কেলে তেওঁৰে আচলতে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিলে তাৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তেওঁ নাম কঢ়িয়াই আনি অসমৰ নামটো জিলিকাইছে। তাৰ কাৰণে বিনীতা চেত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ। News Next, ASSAM Report 24/7. চকু ৰোগীৰ বাবে সুখবৰ। চুবুৰীয়া দেশ নেপালৰ ব্ৰিটামুৰ সৈনিকপুৰত অত্যাধুনিক চিকিৎসালয় শুভাৰম্ভ। মেচি IN এষ্টেটিক প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ চকু চিকিৎসালয়ৰ শুভাৰম্ভ। চৰকাৰী বেচিক হস্পিটেলৰ সন্মুখত মুকলি হ'ল অত্যাধুনিক সা সুবিধাযুক্ত এখন ব্যক্তিগত চকু চিকিৎসালয়, য'ত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকৰ অতি কম খৰচতে চকুৰ পৰীক্ষা ও চশমা প্ৰদান কৰা হয়। লগতে ENT, ছালৰ ৰোগ, দাঁতৰ ৰোগৰো চিকিৎসা উপলব্ধ। নেপালৰ জ্যেষ্ঠ তথা বিশিষ্ট চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত পৰীক্ষা কৰা হয় চকুৰ। থকা খোৱাৰো সুব্যৱস্থা আছে চিকিৎসালয়খনত। অতি কম খৰচতে চকুৰ অপাৰেশ্যন, পৰীক্ষা আদিৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যোগাযোগ নম্বৰ 977981491403 অথবা 9779804958450450।